Assalamu alaikum and good evening, everyone. Am I clearly audible? Yes, Bhaiya, you're clearly audible. Okay. So, thank you everyone for joining. And as we have discussed in the previous class, based on communication skills, and I hope you guys have already prepared yourself. And please raise your hand so I can evaluate easily, and you will go to, and maintain the form gradually. Okay. Please raise your hand. Okay. So it's Faisal Hussain, and okay, as we normally continue, the floor is yours. You'll get also 1 or 2 minutes to speak uh, regarding communication skills, what we have discussed in the previous class. And those who have missed the class, I hope you have already covered the recorded class, or you have already seen the slides. Okay, so now we are listening the speaking of Faisal Hossain. Thank you, Bhaiya. Thank you for giving me the platform to say something about our previous topic, and that is the most valuable topic I have ever meet with this group. That is the communication skills, because I have came here through a communication. That is through Facebooking, and and thank you again. And that I'm going to start my today's topic. So. Uh, I want to start with by saying that good communication is the bridge between confusion and clarity. That think a world uh, that today we are having a global village, live in a global village, but 1,000 years ago, what was that? That was really unbelievable, because people doesn't know uh, how to do good communication, and day by day they make a good communication, and gradually in this era we are live in a global village. That's the power of communication. So it's very much important, a pivotal thing in our life, as I believe. So what is really communication? This is essential for success academics and as well as careers. That's the important. But uh, in my opinion, and a good communication is vital for every spheres of life, our academic life, our workplace, as well as personal life. In our academic life, we cannot think without a single moment without communication, because when we go to our university, in school, college, or university, we have to do a communication with our friends, with our teachers, for various purpose, as well as in our workplace. We have to, if someone are not a good communicator, they can't do better in their positions. They had to, sometimes they had to meet new clients, handle some critical matters, and communicate with foreigners, and sometimes deal with a good company managers. So it's every moment communication is better. And as well as personal life, we sometimes we are having a busy time, sometimes we are in a single moment, and sometimes we pass time through Facebooking, Twitter, chatting. So there is a medium that we explore something really different, something really vital thing, and sometimes we post on social media and raise our voices. Though it is though this that's the way. If we do not communicate well, then no one will just just um, good, as good to us. So and other thing that, then how can we develop our communications? Communication is skill, as we know, it's a thing that just represent someone's thought and understanding others thought. That's the communications.
but it's a gradual process. As we think that it's really very much easy uh, for us to gain it, but it's really depend on time, because it's a process. Then how day by day we develop ourselves. So what can we do? The first thing we have to do, that's we must be a good listener. If we are a good listener, then we can deliver our speech easily. So first time we have to listen to others very consciously. Then we have to share our thoughts. And secondly, and someone who wants to a good speaker, and they fear, sometimes they fear about public speaking. They are present in also, they fear in and delivery presentations, and speak in front of people, and sometimes they are not ready for impromptu uh, speech. So we can take help from our friends. Sometimes we can read lots of books, and show some educational videos, and get help from some YouTube channels. Those are very helpful for making our communication skills better. uh, so finally, I can reiterate my opinion by saying that communication is a power, and if you want to hold the power, we have to work for it, invest our time regarding these opportunities, and we have to uh, raise our encourage to uh, learning something new. And that's the way, when we try to learning something new, that's we are searching for the skills, that the communication skills, and one day we'll be a good communicator. So that's all about from my side. Thank you for listening consciously to my speech. Thank you, Faisal Hossain, for your outstanding speech. You have covered almost all the sectors. What does it mean, why it's needed, and the area you have to be covered, and how does it bears the positive impact, and if someone uh, can't make sure his communication skills, so what problem could be raised for him throughout the life. So I think you have covered, and you mentioned the term confusion and clarity. Okay, communication turns confusion to clarity. So এটা ন্যাট টার্নারের একটা কোড, যে গুড কমিউনিকেশন ইজ দ্য ব্রিজ বিটুইন কনফিউশন অ্যান্ড ক্লিয়ারিটি। ওকে, সো কমিউনিকেশন আমাদের লাগবেই, এটা নিয়ে দেখবেন যে অনেক লেখালেখি আছে, অনেক পডকাস্ট আছে, অনেক আর্টিকেল আছে। এখানে প্লেটোর খুব ভালো একটা কোট আছে যে ওয়াইজ ম্যান স্পিক বিকজ দে হ্যাভ সামথিং টু সে, ফুলস বিকজ দে হ্যাভ টু সে সামথিং। দুইটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে, অলমোস্ট সেম, কিন্তু এখানে ডিপেন্ডস করছে হু উইল বি রিগার্ডেড অ্যাজ ওয়াইজ ম্যান অ্যান্ড হু উইল বি দ্য ফুলস হিয়ার। ওকে, সো এই কারণে কমিউনিকেশন স্কিলস এটা যেখানেই আমরা এক্সিস্ট করি, ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু মেক শিওর we are a good communicator, and the thing you have already mentioned, you have to be the listener first. Okay, so you definitely maintain your enthusiasm in the perspective of listening, and after listening, share your thoughts, share your ideas, share your insights. Okay, and practice more and more so that you can raise your voice in a very perfect tone and language. Okay, so okay, thank you again, Faisal Hossain. Now it's the turn for Mumtaina Mumapu. You raised your hand, the floor is yours. জি ভাইয়া। Well, the topic shown on the slide is the importance of communication skills in our daily life. It explains that communication means the ability to
express ideas clearly and understand others effectively. And it is essential for success in education, workplace, and personal life. A good communication helps in teamwork, leadership, and problem solving. um, and also education side, it helps understand students perform better in presentation, debate, and others group work. In the workplace, it reduces mistake, improve productivity, and also good relationship with other colleagues and um, 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 other colleagues in and also helps career growth. In daily life, even in daily life, clear communication helps us to strengthen relationship with family, friends, and social network sites such as messenger or WhatsApp. We can communicate easily with friends and educational group. And from my point of view, um, uh, communication is considered one of the most essential, and how much knowledge or technical ability. And I also try to improve my communication skills daily, and by practicing English speaking, participating in group discussion, and watching educational videos, or sometimes news. I read news articles. And overall, I reckon this slide presentation is very informative and useful, especially for students and young professionals. And it gives a clear message that communication is not only a skill, but also a key to success in every stage of life. And also a good listener or a good communicator is always success in her, always get success in her every workplace or educational sector, every place. So thank you. That's all. Okay. So thank you, Apu, for sharing your ideas regarding communication skills, why it matters, and uh, in the arena of our life, we have so many cycles. Either we're students or we're the academic professionals, or in every perspective in our life. So definitely it matters. Okay. So as far as we can, we have to work on our communication skills so that it could be best. And the way we can do that, there are so many ways are available. So we need to grab that. Okay, as early as possible. So thanks again. Now, who has the floor? We have seen Milonjoti Chakma here, Labiba Sarkar, Rakibul Islam, Jahid Hassan Jim. Okay, bhai, I want to speak about the Okay. topic. So now it's the Uh, floor for me- Milonjoti Chakma. You'll get also 1 or 2 minutes for your speaking. Okay, please start. Good evening, everyone. Now I will talk about communication speech. I want to start with the speech. Practically, you shape is working in of people, uh, but unable to express your thoughts or unable to understand. It is the reality of life without communication skills.
Communication is more than just talking, is the art of expressing ideas clearly, listening with attention, and building genuine connections with others. Communication skills are most important for uh, expressing our ideas, our thoughts with other to others. Uh, in our daily life, our professional life, it's more important uh, to live a successful life. If we fail to communicate with others, we cannot do anything. We cannot success in life. Um, for if we don't have that skill, uh, get a good grades in our presentation, and also you have to present our ideas and thoughts in our exam exam letters, where we write our thoughts. Is also a part of communication. Um, Good communication skills are essential in every life of students. In education, it helps a student to present their ideas confidently in discussion, project, and debates. In professional life, good communication reduce misunderstanding, improves teamwork, and create opportunities for career growth. Many people still face these problems in they feel nervous in public speaking, and also I still feel nervousness in speaking in public, and I also have lack of vocabulary, and and I sometimes I miss when I'm listening somewhat who is not familiar to me. But we have to overcome these barriers. Through we can overcome it through practice, dedication. Uh, for example, we can practice in front of mirror, in front of our family, friends, and which can improve our confidence. And we must have to expand our vocabulary through reading and developing good listening habits, and to strengthen our overall communication. In sum up, communication skills are not just like tool, but powerful foundation of success and relationship. When you master communication, we don't just exchange word, you inspire, connect, and make an impact. Thank you. Okay. Thank you, Milanjoti Chakma, for your speech. So I think we can continue our regular class right now. And today it's the lecture 10. And by this lecture, we will cover our one third of lectures. Okay. সো নর্মালি আমরা যেভাবে গ্রামার দিয়ে শুরু করি সেভাবে আমরা কন্টিনিউ করি। শুরুর দিকে যেটা আছে এটা হলো যখন আমরা কোনো কিছুতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি, এই অভ্যস্ত হওয়ার সময়টা যদি আমরা আসলে মেনশন করতে চাই তখন আমাদের ইউজ করতে হবে গেটিং ইউজ টু। ওকে, হি ইজ গেটিং ইউজ টু ড্রাগস, হি ইজ গেটিং ইউজ টু লিড দ্য নর্মাল লাইফ ইন দ্য আরবান এরিয়াস, গেটিং ইউজ টু লিড দ্য নর্মাল লাইফ ইন দ্য রুরাল এরিয়াস। ওকে, হুট করে যখন কোনো শিফট চলে আসে অ্যাডাপ্টেশন এনশিওর করতে অনেক সময় আমাদের টাফ, আমার কাছে মনে হয় যে এটা টাফ। ওকে, so maybe at the very outset of his journey, he faces so many problems. But after covering few many days, আমরা কিন্তু বলি যে ওকে হি ইজ গেটিং ইউজ টু, অথবা আমরা বলি ভাই আপনি ইউজ টু হয়ে যান বিষয়টার সাথে। তো আপনি যে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন সেটা যদি আপনি আসলে মেনশন করতে চান তখন আমাদের ইউজ করতে হবে আই এম গেটিং ইউজ টু, তারপরে সিটি লাইফ, আরবান লাইফ, রুরাল লাইফ বলে দেন। দেন শি ইজ গেটিং ইউজ টু স্পিকিং ইন পাবলিক। তার মানে আপনি নর্মালি মেবি ইউ হ্যাভ দ্য প্রবলেম অফ গ্লাসোফোবিয়া, ইউ আর ফেসিং সো মেনি প্রবলেমস, বাট you have practiced a lot, and finally you are doing something better in this arena, and by this way you are totally familiar,
You have no more problem in the perspective of nervousness, shyness to speak in front of the people. Okay, so এটাই আমরা বুঝাচ্ছি যে she is getting used to speaking in public, in front of the people, in front in the audience, in the crowd, in the auditorium, okay, in the public meeting. যে কোনো কিছু আপনি দিতে পারেন. They are getting used to the new rules. Okay, so most probably government imposed some new rules, or your company, your institution imposed some new rules to you. So at the very beginning you are facing so many complexities. Okay, that's not favorable to us. It's very tough to adapt to these new rules. But right now, where you are existing in this situation, maybe you are facing no more problem because you are getting used to the new rules. You are getting used to the new rules, new foods in the new country. হুট করে জাপানে গিয়ে সারাদিন তো নুডলস খেয়ে থাকতে পারবেন না, বাট মেবি দিস স্প্যাগেটি উইল ক্রিয়েট দ্য কমফোর্টেবল সিচুয়েশন ফর ইউ। শুরুর দিকে আপনি খেতে পারতেন না। সেটাই, যখনই আমরা কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া শিখে যাব, অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি, তখন আমরা ইউজ করবো গেটিং ইউজ টু। সো মেনি এক্সাম্পলস শুড বি ক্রিয়েট হিয়ার। ওকে, সেকেন্ড ওয়ান, যে কোনো পরামর্শ যদি আপনি দিতে চান যে যা করলে ভালো হয়। সো এখন কি করা যায়, আপনি একটা পরামর্শ দিচ্ছেন, কোনো প্রস্তাব দিচ্ছেন, তখন আপনি ইউজ করতে পারেন যে ইট উড বি বেটার টু ড্যাশ, যেটা বলতে চান সেটা ওখানে অ্যাড করে দেন। ইট উড বি বেটার টু রেস্ট নাও, ইট উড বি বেটার টু কল দেম, ইট উড বি বেটার টু ওয়েট ফর কনফার্মেশন। থার্ড এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি যে ইউ হ্যাভ কাভার্ড আ মিটিং বাট নো মোর ডিক্লারেশন has not been, has been provided. So what can you do here? How the employees should react now? So maybe the manager say, okay, we should wait, and it would be better for us to wait for confirmation. যে আমরা একটু ওয়েট করি কি কনফার্মেশন আসে, ফাইনাল কি ডিসিশন আসে, মিটিং মিনিটস আমরা একটু দেখি, দেন আমরা এটা করতে পারি। It would be better to call them, it would be better to rest now, it would be better to postpone the meeting, it would be better to start again. Okay, থার্ড ওয়ান, কিছু করার দরকার ছিল, এটা কিন্তু পাস্ট বুঝাবে ডেফিনেটলি। এখন সেটা সময় না, এটা চলে গিয়েছে। সো অতীতকালের কোনো কিছু করার দরকার ছিল এমন যদি আপনি বুঝাইতে চান, আই নিডেড টু টক টু ইউ, আমার আসলে তোমার সাথে কথা বলা দরকার ছিল। আই নিডেড টু টক টু দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাবাউট মাই কমপ্লেক্সিটিস। ওকে, মেবি ইউ ডিডেন্ট হ্যাভ your admit card to appear in your exam, and in the exam the invigilator is continuously asking you to show your admit card, but you have paid all sorts of tuition fees, you have paid or and covering all sorts of formalities you should, but you have covered all sorts of things, but still you have no admit card. তো তখন তো ইনভিজিলেটর বলতেই পারে যে ইউ নিডেড টু টক টু মি বিফোর দ্য এক্সাম। এক্সামের আগে আপনার উচিত ছিল আমার সাথে কথা বলা, যে আমার টিউশন ফি সব কাভার করা, আমি সব ফর্মালিটি মেনটেন করেছি, আমি রেজিস্ট্রেশন করেছি, তাহলে why didn't I get my admit card? She needed to leave early. Okay, so most probably she missed her train, she missed the bus, she missed to join the meeting at the very right time. So আপনি বলতে পারেন যে why she late? Because she had to face the traffic jam and that's why she needed to leave early. তাকে আরো আগেই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ এখান থেকে গিয়ে সে ওখানে মিটিং এ জয়েন করবে, কোনো বাস ধরবে, ট্রেন ধরবে, কোনো জায়গায় ফ্লাই করবে। ওকে, we needed to finish it yesterday. So maybe you couldn't submit your assignment, you couldn't submit your research proposal to somewhere. So what's the problem? Because the deadline has already been come and we needed to finish it or submit it yesterday. আমাদের এটা গতকালই সাবমিট করা উচিত ছিল, কেন আজকে এটা করতে পারলাম না? আমাদের গতকালই এই কাজটা শেষ করার দরকার ছিল। সো কোনো কিছু করার দরকার ছিল, আমরা যখন এই টাইপের কোনো কিছু মেনশন করব তখন আমরা দেখাবো যে নিডেড টু ডু সামথিং। এখন ডু সামথিং যা করছেন সেটা ওখানে বুঝিয়ে দেন। কাউকে ধন্যবাদ জানাইতে চান, ইউ হ্যাভ টু শো ইউর গ্র্যাটিটিউড, ইউ ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক সামওয়ান, আপনি ইউজ করতে পারেন থ্যাঙ্ক, তারপরে ওই যে পার্সন যেটা আছে ফর, কিসের জন্য, যে থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং, থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং মি, থ্যাংক ইউ ফর showing the path, thank you for supporting me. So many ways to thank someone. Just make sure the reason why you are thankful to him or her or them. Okay, just input there. Thank you for helping me, she thanked me for being patient, we thank you for choosing us. So many options are available. লাস্ট ওয়ান, উদ্দেশ্য বুঝাইতে চাই, এটা দিয়ে আমরা
এটা কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। হিউজ পসিবিলিটিস আছে আমাদের রাইটিংয়ে এটা দিয়ে আমাদের লেখার। কোনো উদ্দেশ্য বুঝাইতে চাচ্ছি, আই স্টাডি হার্ড সো দ্যাট আই ক্যান পাস। শি স্পিক্স ক্লিয়ারলি সো দ্যাট এভরিওয়ান ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। দে প্র্যাকটিস ডেইলি সো দ্যাট দে উইল উইন। ওকে, উই জয়েন দ্য ক্লাস রেগুলারলি সো দ্যাট আই ক্যান মেক শিওর মাই ফ্লুয়েন্সি অন ইংলিশ। সো এইভাবে যে কোনো কিছু আপনি আপনার মতো করে অ্যাড করে দিতে পারেন। সো এখন আমরা যেটা দেখব এটা আমাদের আইএলটিএস এর কিউ কার্ড। আজকে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হলো describe a person who always has an interesting ideas or opinions। এমন একটা ব্যক্তিকে আপনি আসলে তার সম্পর্কে একটু ডেসক্রিপশন আমাদের দেন, ডেসক্রাইব করেন, যে আসলে সবসময় কিছু ইন্টারেস্টিং আইডিয়া বা মতামত দেয়। তো এইটার আসলে অপিনিয়ন বা এটার সাথে অনেক সময় কনফ্লিক্টেরও সম্পর্ক আছে। সো আমরা কিন্তু জানি যে কনফ্লিক্ট আসলে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই হতে পারে। ইউ আর দ্য ম্যানেজার অফ ইউর কোম্পানি অ্যান্ড ইউ আর প্রডিউসিং কুকিজ অর বিস্কিটস। সো একটা প্রোডাক্ট বাজারে লঞ্চ করলেন, আপনি বাকি সবাইকে আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে প্রোডাক্টটা কেমন। এখন তারা যদি আপনার সামনে যদি বলে যায় ইটস গুড, ইটস রিয়েলি ভেরি মাউথ ওয়াটারিং, তারা আপনাকে ওভার প্রেইজ করছে। তো সব বিস্কিট তো আর আপনারা খেয়ে ফেলবেন না, এটা মার্কেটে সেল করতে হবে। সুতরাং ডেফিনেটলি আপনাকে আপনার কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজমটা এনশিওর করতে হবে, আপনার মতামতটা সবসময় দিতে হবে। সেই যে অপিনিয়ন যখন জানতে চাওয়া হয়, যে সবসময় ইন্টারেস্টিং অপিনিয়ন সে আসলে দেয়, সবসময় তার মাথায় ইন্টারেস্টিং আইডিয়া থাকে। সো অপিনিয়নের ক্ষেত্রে যখনই আমাদের এখানে ক্রিটিসিজম, যেটা কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম, এখানে ওই যে বারবার বলা হয় যে বার্গার মেথডটা ফলো করতে। শুরুতে আপনি একটু প্রশংসা করেন, মাঝে আপনি আসলে এক্স্যাক্টলি যে অপিনিয়ন দিতে চাচ্ছেন, যে আইডিয়া শেয়ার করতে চাচ্ছেন, সেটা আপনি একটু বলেন। তারপর শেষে গিয়ে আবার একটু প্রশংসা করে ওইটা শেষ করেন। আপনি ডিরেক্টলি যদি অপোজ করেন যে এই বিস্কিটটা বাজারে চলবে না, তখন হইতেই পারে যে আপনি অন্য টিমের, আপনি আপনার বসকে, ম্যানেজারকে সাপোর্ট করছেন না, আপনি মেবি তার সাথে কন্ট্রাডিক্ট করছেন, আপনি তার এনিমি টাইপের কোনো কিছু হয়ে যাইতে পারেন। সো বেটার হইলে ওই যে বার্গার মেথড, উপরে বান, মাঝে যেমন ভেজিটেবল, চিকেন, বিফ যাই দেন, শেষে আবার হলো বান। তো শুরুতে আপনি একটু প্রশংসা করেন যে না এই প্রোডাক্টটা তো খুবই ভালো, কিন্তু আমরা যদি একটু এরকম এই জায়গায় একটু চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারতাম, এই ফ্লেভারটা একটু চেঞ্জ করতে পারতাম, এই সাইজটাই যদি একটু চেঞ্জ করতে পারতাম, এই মোরগটাই যদি একটু চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারতাম, তাহলে এটা মার্কেটে একদম বেস্ট হতো। তো শেষেও আপনি প্রশংসা করেছেন, শুরুতেও প্রশংসা করেছেন, কিন্তু মাঝে হোয়াট ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু সে, হোয়াটস ইউর রিয়েল অপিনিয়ন, সেটাও কিন্তু আপনি বলেছেন। সো এই কারণে এমন একজন ব্যক্তিকে আপনি আসলে ডিসক্রাইব করেন যার আসলে ইন্টারেস্টিং আইডিয়া আছে, সে সবসময় ইন্টারেস্টিং আইডিয়া দেয়, অথবা কোনো অপিনিয়ন তার থাকে কিন্তু সেগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং। এখান থেকে সহজ একটা বুদ্ধি হলো, ধরেন স্পেসিফিক একজন পার্সনকে সেট করে ফেলা। আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে যখন প্র্যাকটিস করেছি বা প্র্যাকটিস করি, সব সময় দেখবেন যে একটা ফ্রেন্ড আমরা আরেকটা ফ্রেন্ডকে সেট করতে চাইতাম। যেমন ধরেন যে ডিসক্রাইব এ পার্সন টু হুম ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইউর ট্রাভেল, যে ইয়া দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড উমুক, ওকে আমরা রেডি করে রাখছি। ডিসক্রাইব এ পার্সন হু হ্যাজ দ্য ইন্টারেস্টিং আইডিয়াজ অলওয়েজ, এমন একজন ব্যক্তিকে ডিসক্রাইব করেন যার আসলে সবসময় ভালো ভালো আইডিয়া থাকে, এটাও আমার ওই ফ্রেন্ড। কারো কাছ থেকে আপনি কিছু শিখেছেন, সেটাও আমার ওই ফ্রেন্ড। তার মানে আপনার কিছু কিছু বিষয় অলরেডি সেট করা থাকবে। সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি আপনি তার নাম বলবেন, প্রতারিত হয়েছেন আপনি তার নাম বলবেন, আইডিয়া কারো কাছ থেকে পেয়েছেন আপনি তার নাম বলবেন। মানে এগুলো প্রি ডিটারমাইন্ড কিছু জিনিস থাকে যেগুলো আপনাকে পুরো স্ক্রিপ্টটা সাজাতে হেল্প করবে। সেগুলোতে যেগুলো বলতে হয়, হু ইজ দিস পার্সন, নামটা বলেন, হোয়াট দিস পার্সন ডাজ, সে আসলে কি করে, হাউ ইউ নিউ হিম অর হার। ওকে, তো ওই যে বললাম পার্সনটাকে আপনি সিলেক্ট করে রাখেন, তাহলে খুব সহজে বলতে পারবেন হু ইজ দিস পার্সন, বলতে পারবেন যে সে আসলে কি করে, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, হি ইজ অলসো দ্য স্টুডেন্ট। ওকে, হাউ ইউ নিউ হিম অর হার, নতুন করে আর ভাবতে হবে না, সে তো আপনার ক্লাসমেট, সে তো আপনার বন্ধু, তার মানে আপনি সহজে এইভাবে আপনি তাকে চেনেন। তারপর ফাইনালি এক্সপ্লেইন করতে হবে হোয়াই ইউ থিঙ্ক হিজ অর হার আইডিয়াস অর অপিনিয়ন্স আর ইন্টারেস্টিং। আপনি তখন দিবেন যে সে আসলে সবসময় চিন্তা করে আউট অফ দ্য বক্স, নর্মাল ট্রেডিশনাল ওয়েতে সে আসলে সবসময় চিন্তা করে, আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করে। এবং হোয়েন এভরিওয়ান ফোকাসেস অন দ্য প্রবলেমস, হি ট্রাই টু বি কানেক্টেড টু দ্য সলিউশন। আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করে, সে আসলে ফোকাসেস অন সলিউশন, সলিউশনে ফোকাস করে। অ্যান্ড দ্য ওয়ে হি প্রেজেন্ট হিজ আইডিয়াস ইজ রিয়েলি, মানে ইট কুডেন্ট মেক শিওর এনি কাইন্ড অফ হার্ম টু এনিওয়ান, কাউকেই আঘাত করে না, কিন্তু টেকনিক্যালি সে তার মতামতটা ঠিকই দেয়। এক, দুই কি বললাম, সে সবসময় আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করে। আর একটা বললাম সে এমনভাবে কি করে, একটা আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করা, আর একটা কারো সে আসলে হার্ম করলো না। আবার ধরেন আরো দিতে পারেন সে আসলে সবসময় পজিটিভ থিঙ্কার, হি অলওয়েজ সি দ্য পজিটিভ সাইড অফ এভরি কাইন্ডস অফ থিংস। শেষের এই অংশটাকে আপনারা তিনটা চারটা অংশে ভাগ করেন। আর উপরেগুলো তো আপনি অলরেডি সেট করেই ফেলছেন, সবচেয়ে ভালো বন্ধু সে,
সবচেয়ে ভালো আইডিয়া দেয় সে। কারোর সাথে ট্যুরে যেতে চান সে। আবার কোনো একটা জায়গায় আপনি ট্যুরে গিয়েছিলেন, ইন্টারেস্টিং প্লেস ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি ভিজিটেড, ওকে, অমুক জায়গায় গিয়েছিলাম, নেপালে গিয়েছিলাম মানজি জাম্পিং এ, কে ছিল সাথে? ওই ফ্রেন্ড। তাহলে ওই মানুষটাকে সে আসলে কি করে, তাকে কিভাবে চেনেন, সবকিছু আপনার অলরেডি সেট করাই থাকলো। ওগুলো নিয়ে আপনার মাথা ঘামাইতে হবে না। আপনি কিউ কার্ড পাওয়া মাত্রই আপনি জানেন যে আমার ওই ফ্রেন্ডের নাম এখানে বসায় দিব, সে আসলে কি করে সেটা দিয়ে দিব, তাকে কিভাবে চিনি সেটাও খালি দিয়ে দিব। কারণ আমি তো অলরেডি সেট করে ফেলছি যে এই একটা কিছু দিয়েই আপনি অনেক কিছুর জন্য নিজেকে সেট করে ফেলতে পারবেন। তারপর কেন তার আইডিয়া ইন্টারেস্টিং এইটা আপনি ওখানে বলে দেন। আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করে, সে সবসময় পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করে, সে কাউকে কখনো ব্লেম করে না, কারো ক্ষতি হয় এমন কিছু করে না, কিন্তু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে সে প্রবলেম সলভার হিসেবে কাজ করে। তখন দেখবেন যে শুধু ৪ নম্বর অপশনটা নিয়েই আপনার কাজ করলেই পুরো বিষয়টা গুছিয়ে গেল। ওকে, দেন আমরা যদি আমাদের জিআরই ওয়ার্ডগুলো দেখি, এখানে আছে জাকুলার, জুডিশিয়াস, জাক্সটাপোজ, জিঙ্গুইজম, জেটিসন। জ্যাকুলার বিষয়টি এরকম যে হাস্যরসাত্মক। ওকে, দিস ম্যান ইজ রিয়েলি পপুলার টু এভরিওয়ান বিকজ হি ইজ টু মাচ অথবা হি ইজ ভেরি মাচ জ্যাকুলার। সে সবার কাছেই খুবই পপুলার, খুবই জনপ্রিয়। কেন? হি ইজ ভেরি জোকিং, সে খুবই হাস্যরসাত্মক। জুডিশিয়াস, বিচক্ষণ। ওকে, যে ফর সলভিং দিস প্রবলেম প্লিজ টক টু মিস্টার অমুক বিকজ হি ইজ ভেরি মাচ জুডিশিয়াস। ওকে, or before making sure your decision, please talk to Mr. Omuk, who is very much judicious. Juxtapose, পাশাপাশি রাখা, to place side by side. Okay, when I am comparing two products, so definitely I have to put the product juxtapose দিয়ে আর একটা প্রোডাক্টের নাম দেন। যে দুইটাকে ভাই যখন আমি বলবো তখন আমাকে কি করতে হবে? পাশাপাশি দুইটাকে রাখতে, দুইটা সেম। সো দিস মিনারেল ওয়াটার্স জাক্সটাপোজেস দিয়ে আর একটার নাম দেন, যে এটা একটা আর একটার পাশেই থাকবে, পাশাপাশি আপনি রাখতে চান। পাশাপাশি রাখা, যে প্লিজ পুট দ্য ওয়াটার বটল জাক্সটাপোজেস, ওই যে আপনি ওখানে আরেকটা দিয়েছেন, এই এটার পাশে আপনি ওইটা রাখেন, দুইটা যে পাশাপাশি রাখতে চান সেটা বলেন। ওকে, জিঙ্গোইজম, এটা নাউন, এখানে বোঝাচ্ছে এক্সট্রিম যে পেট্রিজম আমরা অনেক সময় শো করি সেইটা। সো আপনি দিয়ে দিতে পারেন যে সামটাইমস জিঙ্গুইজম ক্রিয়েটস সাম কনফ্লিক্টস ইন আওয়ার কান্ট্রি। অতিরিক্ত দেশপ্রেম অনেক সময় আবার কি তৈরি করে? ঝামেলা তৈরি করে। আরো অনেক প্রবলেম হইতে পারে, যে টু সাম এক্সটেন্ট উই হ্যাভ টু বি ফ্রি ফ্রম জিঙ্গুইজম। কারণ যে কোনো বিষয় যখন এক্সট্রিম লেভেলে চলে যায়, সো ডেফিনেটলি ইট কুড বিয়ার সো মেনি সেভিয়ার অ্যান্ড নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট টু আওয়ার কান্ট্রি। ওকে, জেটিসন, বাতাসে ফেলে দেয়া, তখন আপনি এখান থেকে এনশিওর করতে পারেন যে থ্রু ডিসকার্ড আপনি ফেলে দিচ্ছেন। হি জেটিসন্স দ্য ওয়াটার বটল ফ্রম হিজ কার, সেখানে আপনি বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন, অথবা ফ্রম দ্য এয়ার হোয়েন হি ওয়াজ ট্রাভেলিং। সো এইভাবে যত ওয়ার্ড এখানে তৈরি করা যায়, বাতাসে আপনি ফেলে দিচ্ছেন, এখানে বাতাসে কি ফেলে দিলেন? থ্রু, সেটা রিপ্লেস একটা ওয়ার্ড হিসেবে আপনি এখানে জেটিসনকে ইউজ করতে পারেন। সো এই যে জেটিসন, জিঙ্গুইজম, জাক্সটাপোজ, জুডিশাস অ্যান্ড জ্যাকুলার, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এখানে আমাদের একটা নাউন, দুইটা ভার্ব এবং তিনটাই কিন্তু অ্যাজেক্টিভ। এগুলো সহজ কথা, যখনই অ্যাজেক্টিভ তখন কোনো ব্যক্তিকে আমাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে, যার সম্পর্কে আমি আসলে এটা বলছি। ভার্ব, জেটিসন, জাক্সটাপোজ, সো দুইটা দিয়েই আমি আসলে ওখানে ইউজ করবো। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে জাস্ট এস বাই এস দিয়ে দিব, বা এগুলো নর্মালি ইউজ করব। আর জিঙ্গুইজম যেহেতু নাউন, তার মানে আমাকে রিপ্লেস করতে হবে কি দ্বারা, যে এটা কি, যে জিঙ্গুইজম ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট টু সাম এক্সটেন্ট। তার মানে কি অনেক সময় নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট হিসেবে চলে আসতে পারে? জিঙ্গুইজম। সো নাউন সবসময় কি দিয়ে প্রশ্ন করে? অ্যাজেক্টিভ। এটা কত, কেমন, কিভাবে, কারো সম্পর্কে আপনি বলছেন, কোনো প্রোডাক্টের সম্পর্কে বলছেন। ওকে, এটাই। সো আমরা যদি এখন ভোকাবুলারি গুলো একটু দেখি সেম ওয়েতে, দশম লেকচার হিসেবে আজকে আমাদের এখানে আছে হলো যে, যেখানে জুবিল্যান্ট, জুডিশাস, জেইডেড, জন্টি। ওকে, আমার মনে হয় যে এগুলো মোটামুটি আপনাদের কাছে পপুলার এবং কমন মনে হয়। যেমন এই যে জকুলার, হাস্যরসাত্মক, ওই যে বললাম এখান থেকে এই 50টার মধ্যে থেকেই পিক করা, অথবা এমন অনেক কিছুই আছে যেটা ওখানে হয়তো মিলতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু when the perspective is in the writing at the very upper level, so try to use these kind of theory words. Okay, এখানে একটা বিষয় আছে, সেটা হলো jeopardize, ঝুঁকিতে ফেলা।
যে দ্য ওয়ে হি ইজ ওয়ার্কিং ডেফিনেটলি হি উইল জিওপারডাইজেস দ্য হোল কোম্পানি। সে যেভাবে কাজ করছে পুরো কোম্পানিকেই তো সে আসলে ঝুঁকিতে ফেলবে। ওকে, অথবা ডোন্ট জিওপারডাইজ আদার্স ফর ইয়োর সেলফ অ্যাকশন, নিজের কোনো অ্যাক্টিভিটির কারণে অ্যাকশনের কারণে অন্যদেরকে ঝুঁকিতে ফেলো না। আরও এখানে আছে ডোন্ট জিওপারডাইজ ইয়োর হেলথ, দ্য ডিলে জিওপারডাইজ দ্য দ্য ডিলে জিওপারডাইজড দ্য প্রজেক্ট, যেভাবে আপনার ডিলে করছেন এটাই পুরো প্রজেক্টকে ঝুঁকিতে ফেলছে। কেয়ারলেস অ্যাকশনস ক্যান জিওপারডাইজ ইয়োর ক্যারিয়ার। ওকে, সো উই শুড বি সিরিয়াস অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ক্যান। জাক্সটাপোজ এখানে আছে আমরা দেখেছি। সো এইভাবে আরো পুরো 50টা দেয়া। জ্যাকুলারলি, ওখানে যেটা জ্যাকুলার ছিল হাস্যরসাত্মক, লি যখন অ্যাডভার্ব হয়ে গেল তখন সেইটা হাস্যরসাত্মক ভাবে। অ্যাডভার্ব আসলে ভাবেই হয়, এলওয়াই থাকলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস অ্যাডভার্ব হয়, কিন্তু ওখানে দেখতে পাবো সব এলওয়াই থাকলে আবার অ্যাডভার্ব হবে না। যেমন হাউ ওয়াজ দ্য ম্যান, ও দ্য ম্যান ওয়াজ ভেরি মাচ ফ্রেন্ডলি। এই যে ফ্রেন্ডলি, এটা কি আসলে অ্যাডভার্ব? না, ওটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। কেমন লোক ছিল, দ্য ওয়ে দে বিহেভ জাস্ট ইট ওয়াজ টোটালি ফ্রেন্ডলি, তারা আমাদের সাথে যেরকম ব্যবহার করেছে এটা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্য ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার উইথ ইউর কলিগস। এইগুলো কিন্তু আবার এলওয়াই মানেই সবসময় অ্যাডভার্ব না, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস আপনি দেখবেন যে একটু সেন্টেন্স পড়লেই মনে হয় বুঝতে পারার কথা এলওয়াই দিয়ে অ্যাডভার্ব হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা এই যে দেখেন যেটা জিঙ্গুইজম আমরা দেখছি, অতিরিক্ত দেশপ্রেম, বললাম না এটা অনেক সময় ক্ষতি হইতে পারে, এটা অনেক সময় নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট ক্যারি করতে পারে। এই যে উগ্র দেশপ্রেমিক, হিজ স্পিচ ওয়াজ জিঙ্গুয়ালিস্টিক। জিঙ্গুয়ালিস্টিক, জিঙ্গুয়ালিজম যেটা কি, ওইটা হলো নাউন। জিঙ্গুয়ালিস্টিক কেমন? ওকে, the people those who were hesitated for their demand, they are জিঙ্গুয়ালিস্টিক। যে মানুষগুলো আন্দোলন করছিল তাদের দাবি নিয়ে, তারা আসলে ভাই উগ্র দেশপ্রেমিক। সো জিঙ্গুয়ালিস্টিক অ্যাজেক্টিভ, কেমন, কত, কেমন, কিভাবে, অ্যাজেক্টিভ। জিঙ্গুয়ালিজম কি দ্বারা প্রশ্ন করব? নাউন। ওকে, জার্কি, জুবিল্যান্স, জুডিশাসনেস। ওই যে জুডিশাস যখন আমরা আসলে দেখব, ওটা হলো সে খুব বিচক্ষণ। আর নেস থাকলে নেস, হুড, লেস, ওকে, এগুলো দিয়ে কিন্তু লাস্টে ধরেন হলো ডাবল এস, এগুলো দিয়ে কিন্তু নাউন হয়। তো জুডিশাসনেস, হাম্বলনেস, কেয়ারলেসনেস, ওকে, সো এগুলো দিয়ে বুঝবো যে এগুলো নাউন হয়। যে হি ফেইলড এভরি অ্যাসপেক্ট অফ হিজ লাইফ জাস্ট বিকজ অফ হিজ জুডিশিয়াসনেস, অথবা দ্য কিং লস্ট হিজ কিংডম বিকজ অফ হিজ জুডিশিয়াসনেস। তা জুডিশিয়াসনেস যদি বলি তাহলে কি লস হবে? সে কি আসলে হারালো? এটা তো বিচক্ষণতা, তাহলে আমি দিয়ে দেবো ল্যাক অফ জুডিশিয়াসনেস। দ্য কিং লস্ট হিজ কিংডম বিকজ, অথবা ওয়িং টু, ওয়িং টু দ্য, ওয়িং টু মানে কারণে, বিকজ অফ কারণে, যে ওয়িং টু দ্য ল্যাক অফ জুডিশিয়াসনেস। রাজা তার রাজ্য হারিয়েছিল তার কিসের অভাবে? ওই যে বিচক্ষণতার অভাবে। তো জুডিশিয়াসনেস বিচক্ষণতা, হি কনকার্ড দ্য কিংডম উইথ হিজ জুডিশিয়াসনেস। তার বিচক্ষণতার মাধ্যমে সে আসলে কি করেছে? রাজ্যটা কনকার করেছে, জয় করেছে। যদি হারিয়েছে তাহলে ল্যাক অফ জুডিশিয়াসনেস। ওকে, কিশোর অপরাধ, জুভেনিল এখানে আছে জাস্টিফাই। জাস্টিফাই দিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক লেখা অনেক সময় লিখতে হয়। যারা রিসার্চ করেন ওখানে দেখেন যে প্রপার জাস্টিফিকেশন দিতে হয়। ওকে, যে জাস্টিফিকেশন, যে ভাই আপনার এই বিষয়টা আপনি জাস্টিফাই করেন তো, আপনার এটার জন্য আপনি জাস্টিফিকেশন দেন তো। রিসার্চ দেখবেন আপনি একটা কোনো ওই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে কাজ করছেন, কোনো সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন, কোনো একটা প্রোডাক্টের দাম নিয়ে কাজ করছেন, তো ইউ জাস্ট সিলেক্ট ইউর ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইউ জাস্ট সিলেক্ট স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি অর আদার ওয়ান সিঙ্গেল ইউনিভার্সিটি। আপনি মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করতে চান, কিন্তু সেটা দেখাচ্ছেন আপনার একটা ইউনিভার্সিটি। সো হোয়াই দিস ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্টস দ্য অল country's health scenario, you have to make sure the justification for publishing this paper from a very renowned journals or the publishers. আপনি সারা বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের মেন্টাল হেলথ কেমন, সেটা আমি শুধুমাত্র কাজ করছি রংপুর ইউনিভার্সিটি নিয়ে, বেগম রোকেয়া নিয়ে কাজ করছি, শুধু কাজ করছি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি নিয়ে। সো এই দুইটা ইউনিভার্সিটি কেন বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটিকে টাচ করতে পারে সেটার ব্যাখ্যা আপনাকে দিতে হবে। ওকে, সো যখন আপনার ওই যে স্যাম্পলিং পড়বেন, এটা ওটা পড়বেন, তখন দেখবেন যে পারপাসিভ স্যাম্পলিং হইতে পারে, কনভেনিয়েন্স স্যাম্পলিং হইতে পারে, যে আমি আমার কনভেনিয়েন্স অনুযায়ী এটা নিয়েছি, বা আমি ইচ্ছা করে ওনাদেরকে নিয়েছি যে এটা আমার এই কারণে। অনেক ধরনের স্যাম্পলিং হয়, কোটা, পারপাসিভ, হ্যাঁ, বহুত কিছু, কনভেনিয়েন্স। তো এই কারণে ওই সময় বলা হয় যে কেন একটা ইউনিভার্সিটি চুজ করছেন, ইউ হ্যাভ টু শো দ্য জাস্টিফিকেশন।
ওকে, বলছে হি জাস্টিফাইড হিজ অ্যাকশনস, ক্যান ইউ জাস্টিফাই দ্য এক্সপেন্স, শি জাস্টিফাইড আর অ্যাবসেন্স। ওকে, সো আরো বেশি এক্সাম্পল দিয়ে আমরা হয়তো সবগুলোকে টাচ করার সুযোগ পাচ্ছি না। আপনার উচিত হলো চেষ্টা করা যাতে পুরো বিষয়টাকে আপনারা সবগুলো ধরে ধরে যাতে প্র্যাকটিস করতে পারেন। ওকে, সেদিন অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে এতগুলো তো অনেক সময় টাফ হয়ে যায়, কিন্তু ম্যাটেরিয়ালসগুলো আপনাদের কাছে থাকুক যাতে 3 মাস পরেই আপনাদের জার্নিটা আসলে শেষ না হয়ে যায়। 3 মাস পরে আরো 3 মাস, আরো 1 বছর আপনাদের কাছে এটা আসলে চলতে থাকুক, যাতে আপনারাও কমফোর্টেবল ফিল করেন যে না আমাদের কাছে হিউজ ম্যাটেরিয়ালস আছে, যেটার থ্রুতে আমরাও হয়তো বা চেষ্টা করতে পারি যে না এখন আমরা এইভাবে আমাদের ওয়েতে প্র্যাকটিস করি। ওকে, আচ্ছা, সো এইভাবে বাকিটা দেখেন, জাস্টিফিয়েবল আছে, জুট। আচ্ছা, আমরা এখান থেকে কি কোনোভাবে আপনাদের কাছে থেকে কোনো অপিনিয়ন চাইতে পারি যে এই ভোকাবুলারিগুলো সম্পর্কে আপনারা কোনো মতামত দিতে চান কিনা, আপনারা নিজেরা নিজেরা কোনো আইডিয়া শেয়ার করতে চান কিনা? যেমন জাগারনট দিয়ে আপনি আসলে এখানে কি কি করতে পারেন। সো আমাদের যদি আরো বেশি সময় থাকতো, সো হয়তো বা আমরা এটা করতে পারতাম। তো এই কারণে যেহেতু সুযোগ হয় না, এটাতে একটু কমই হয়। সো আপনারা পারলে কিন্তু আপনারা হ্যান্ড রেইজ করবেন, আমরা প্রয়োজনে আপনাদেরও মতামত নিব এগুলোতেও। ওকে, আচ্ছা, সো আমরা এখন গ্রাজুয়ালি মুভ করছি আমাদের আজকের যে পাবলিক স্পিকিং টপিক, যেটা আজকে আমরা সিলেক্ট করেছি, টাইম ম্যানেজমেন্ট। This term is really very common and popular to you. There are so many books, articles, podcasts, videos are available on time management. And টাইম ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা অনেকটা মানি ম্যানেজমেন্টের মতোই। যে লোক সবচেয়ে বেশি টাকা ইনকাম করে সেই লোকই যে সবচেয়ে বেশি টাকা সেভ করে, নট লাইক দ্যাট। মানি ইজ অ্যাবাউট ম্যানেজমেন্ট। সো আপনি যত ব্যস্ত, তার মানে এই না যে আপনার হাতে কাজ সবচেয়ে বেশি। মেবি ইউ কুডেন্ট মেক শিওর দ্য টাইম ম্যানেজমেন্ট অফ ইয়োর সেলফ। ওকে, সো হাউ ক্যান ইউ মেক শিওর ইউর টাইম ম্যানেজমেন্ট, হোয়াই ইটস নিডেড, হোয়াট ডাজ ইট মিন। ওকে, এগুলো নিয়েই আমরা আজকে একটু কথা বলার চেষ্টা করব। যেভাবে শুরু করতে হয়, স্টার্টিং, মেইন বডি, এন্ডিং। স্টার্টিং আমরা রাখতে পারি, টাইম ইজ দ্য অনলি রিসোর্স উই ক্যান নেভার ব্যাক ওয়ান্স ইটস গন। ওকে, তার মানে একবার চলে গেলে ইটস নট পসিবল টু কাম ব্যাক। ম্যানেজিং ইউর টাইম মিনস ম্যানেজিং ইউর লাইফ। এই কোড হিসেবে আপনি শুরু করতে পারেন, এটা দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন। তারপর আমরা আসলে দেখিয়েছি টাইম ম্যানেজমেন্ট আসলে কি। এটা আসলে একটা অ্যাবিলিটি, কিসের জন্য? টু প্ল্যান অ্যান্ড কন্ট্রোল হাউ ইউ স্পেন্ড ইউর আওয়ার্স টু অ্যাচিভ ইউর গোলস। আমরা অনেক সময় টু ডু লিস্ট করি, আমরা অনেক সময় প্রোমোডোরো টেকনিক ইউজ করি, আমরা আমাদের ডিস্ট্রাকশনগুলো সরাইয়ে রাখি। পড়তে বসলে ধরেন সময়ই যাচ্ছে না, ফোন হাতে নিলেই খুব দ্রুত সময় যাচ্ছে, তার মানে ইউর রিলিজিং ইউর ডোপামিন ভেরি ফাস্ট। সো এই জায়গাটাতে আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে খুব কেয়ারফুল হইতে হবে। কেন এটা জরুরি? এটা আমাদের স্ট্রেস কমায়। অনেক সময় দেখবেন যে আমাদের পরশুদিন প্রেজেন্টেশন আছে, কালকে একটা বিজনেস মিটিং আছে, আগামীকাল আমার একটা বিষয়ের সাবমিশন ডেডলাইন আছে। সো আমরা আসলে এত বেশি স্ট্রেস নিচ্ছি, এন্ড অফ দ্য ডে তো স্ট্রেসের কারণে ওই যে পড়ার টেনশনে পড়া হচ্ছে না, এরকম হয়ে যাবে। সো এই কারণে ভাই প্লিজ মেক শিওর দ্য প্ল্যান, মেক শিওর ইউর টাইম ম্যানেজমেন্ট ভেরি পারফেক্টলি। সো এইটাতে আপনি রেস্টও করতে পারবেন, এইটাতে আপনি আসলে প্রপারলি ওই কাজটাও করতে পারবেন। যেটা করতে পারবেন না সেটা হলো এই যে হেলাই হেলাই বসে থাকা, কখনকার সময় কখন চলে যাচ্ছে, বিকজ ইউ হ্যাভ নো মোর স্পেসিফিক অ্যান্ড স্মার্ট প্ল্যান। ওকে, সো আমাদের গোল সেট করতে হবে। প্রায়োরিটিও এখানে খুব জরুরি একটা বিষয়। জরুরি, অতীব জরুরি, ইম্পর্টেন্ট কিন্তু জরুরি না, এগুলো দেখবেন অনেক বই আছে। ওকে, কয়েকটা অংশে ভাগ করতে হয়, ইম্পর্টেন্ট বাট নট আর্জেন্ট, আর্জেন্ট বাট নট ইম্পর্টেন্ট। এই যে কোনটা জরুরি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ না, গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরি না, এগুলোকে সর্ট আউট করতে পারতে হয়। ওকে, বিশেষ করে ক্যাম্পাসে যারা আছেন, অনেকেই যারা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে আছেন, ইট উইল বি সো মাচ টাফ ফর ইউ যদি আপনি আসলে না বলতে না জানেন। সব সময় আপনি এই এক্সট্রা কারিকুলারে যাচ্ছেন, এখানে একটা মুভমেন্টে যাচ্ছেন, ওখানে একটা কনসার্টে যাচ্ছেন, এখানে আপনি খেলতে যাচ্ছেন, তো সব কিছুকেই আপনি যদি আসলে জয়েন করতে চান, এন্ড অফ দ্য ডেতে ইউ হ্যাভ অলসো 24 আওয়ার্স। সবার জন্যই তো 24 আওয়ার্স। সো এটার যদি প্রপার প্ল্যান না থাকে, কোথায় যাইতে হবে, কোথায় যাওয়ার মতো সময় আপনার আছে, কোথায় যাওয়ার মতো সময় নাই, এটা কিন্তু একটা সমস্যা। ওকে, এটা কি করে? আমাদের প্রোডাক্টিভিটি এবং ইফিসিয়েন্সিটাকে স্ট্রং করে। আর এইটা আমাদের হেলদি লাইফ, যেটা আমরা বলার চেষ্টা করলাম, আমাদের ওয়ার্ক, আমাদের স্টাডি এবং আমাদের পার্সোনাল লাইফকে আসলে ব্যালান্স ক্রিয়েট করে। বাইরের দেশের যারা প্রফেসর আছে, ওরা দেখবেন যে যখন সামারের ছুটিতে যায়, ওনাদেরকে মেইল পর্যন্ত করা যায় না। দেখবেন যে মেইলের রিপ্লাই আসে যে আই এম অন ওয়ার্ক, সরি আই এম অন ভ্যাকেশন,
and this person those who is in charge in this position. ওকে, ওনাকে আর বিরক্তও করা যাবে না, মেইলও করা যাবে না যে আমি এখন ওখানে নাই, আমার জায়গায় এখন নতুন একজনকে অ্যাসাইন করা হয়েছে, আপনি তার সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, আমি ভ্যাকেশনে আছি। সো যখন আপনার প্রপার প্ল্যান থাকে তখন অফিসের স্ট্রেস বাসায় নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় না, বাসার কাজগুলো অফিসে গিয়ে করতে হয় না, আপনার কাছে প্রপার টাইম ম্যানেজমেন্টটা রাখতে হয়। কমন প্রবলেম এখানে কি হয়? প্রোক্রাস্টিনেশন, এই যে করছি এখন করছি পরে করছি এইটা ওইটা। ওকে, এটা হলো ডিলেইং আওয়ার ইম্পর্টেন্ট টাস্ক। মোস্ট অফ দ্য টাইম উই ডু দ্যাট জাস্ট বিকজ অফ আওয়ার লেজিনেস। Okay, we are too much lethargic, and this situation makes the whole situation so much complex. We couldn't carry the proper planning. As a result, we cannot make sure the proper goals or setting our priorities. What should I do right now, and what should be avoided by me in this perspective, in this time? Distractions, ওই যে বললাম, we have huge distractions in our hands. We have phones, laptops, friends to gossip, phones to scroll down. What we are doing, it's not important to us. Just continuously, we're scrolling down our phone. We are checking our social media, checking WhatsApp. What the platform is not a big deal. And multitasking. এটাও একটা বিষয়, একটা কাজ করতে আর একটা করছি। এটা definitely, when you are highly engaged with multitasking, make sure one thing or remind one thing: you are not doing any kinds of work which is perfect. অনেক স্টাডি হয়েছে এটা নিয়ে, মানুষকে আসলে মাল্টিটাস্কিং করতে পারে, যে ভাই আমি তো ম্যাথ করতে করতে গান শুনতে পারি ইজিলি। না, ইউ ক্যান নট ফোকাস অল অফ দ্য টাস্ক অ্যাট দ্য সেম টাইম। এটা সাইন্টিফিক্যালি প্রুভড। আপনি যদি ওটা করতে পারেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনি 100% মনোযোগ ওখানে দিতে পারছেন না। ওইভাবে ম্যাথ করে 2 ঘন্টায় যা করবেন, গান শোনা ছাড়া আপনি মেবি 1 ঘন্টাতেই তাই করতে পারতেন। মনে হচ্ছে যে এটা কোনো সমস্যা নাই, কারণ ওখানে ক্রিয়েটিভ কোনো কিছু নাই। ওকে, যে নতুন করে করতে হচ্ছে, এটা করতে হচ্ছে, আপনি জাস্ট ওই মুখস্থের মতো চলছে চলছে ম্যাথ করছেন। ওকে, আমাদের কিছু পার্সোনাল স্ট্র্যাটেজি লাগবে সো দ্যাট উই ক্যান মেক শিওর দ্য গুড টাইম ম্যানেজমেন্ট, ইফেক্টিভ টাইম ম্যানেজমেন্ট। হোয়াট ক্যান উই ডু রাইট নাও? উই হ্যাভ টু সেট আওয়ার গোলস। We need to know exactly what we want to achieve, either it's one a day, a week, or month. Okay, we have to make sure our life mapping. This is the chart, this is the calendar, and by this month, I have to cover all of this task. And I have the 6 months plan, I have the 1 year plan, 5 year plan. Okay, then I have to prioritize my task. What should I do? এটাকে বলা হচ্ছে Eisenhower matrix, যেখানে you have to sort out which one is most important for you. ওই যে আমরা ফোকাস করেছি আর্জেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সেটা আপনি আগে করেন। আপনি একটা স্কেডিউল ফিক্স করেন যেখানে you will plan your day and you will be highly stick or connected on that schedule. মাল্টিটাস্কিং, ওই যে একই সময় সব কাজ করার দরকার নাই। তারপর you have to take the break. আমরা অনেকেই কিন্তু প্রোমোডোরো টেকনিকের নাম শুনেছি। Pomodoro technique offers the method where every 30 minutes will be divided by 2 parts. First 25 minutes you will work, rest of the 5 minutes you will rest. Again, then 30 minutes. At the first 25 minutes you will work, and next 5 minutes you will take a break. Okay, so we can take break, we have to avoid the multitasking options, we have to create the schedule, we have to set our priorities and set our goals also. Okay, example, এখানে we have engaged a person who is Elon Musk. সে আসলে কি করে, 5 মিনিটের ব্লকে ভাগ করে। He's regarding as the CEO of so many companies. Okay, CEO of Tesla, CEO of SpaceX. দেখবেন যে ইন্টারভিউ দিতে দিতে খাচ্ছে। So the way he maintained his life is 5 minute blocks, ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করেছে। আমাদের কি কোনো প্রবলেম আছে? চ্যালেঞ্জেস we have to face or we normally face every day? Yes, সেটা হলো maybe you have no control in this arena. So many unexpected events in our life which can normally come to our life and it destroy or disrupt our schedule. You set a plan for your day, but after covering some moments you got a new message, you have to join a new meeting, but it wasn't scheduled in your day. So এটা হইতেই পারে। পাশাপাশি অন্য কাউকে লাগবেই না, আমরাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নিজেদের রুটিন শেষ করে দেওয়ার জন্য। ওকে, নিজেরা মানে রুটিন করে ভাঙতেও মজা লাগে খুব। যে ল্যাক অফ সেলফ ডিসিপ্লিন, উই হ্যাভ নো কন্ট্রোল। আমরা অনেক সিস্টেম করি, ফোনে আমরা রিমাইন্ডার দিয়ে রাখি যে আই ওয়ন্ট ইউজ মাই ইউটিউব মোর দ্যান 30 মিনিটস। ফেসবুকে রিমাইন্ডার ক্রিয়েট করি 30 মিনিটস, 20 মিনিটস, বাট সেট করিও আমরা, ওটা ব্রেক করিও আমরা।
সেটিং ছিল 30 মিনিটের বেশি ফেসবুক ইউজ করতে পারবো না, এখন সে সেটিং চেঞ্জ করে 30 মিনিটকে 3 ঘন্টা করে দিলাম। So all of our in our hands. So we have to build up our self confidence as much as we can. Overestimating how much you can do in a short time, overestimate করে ফেলি অনেক সময়। আরে 5টা চ্যাপ্টার 5 দিনে পড়ে ফেলবো, প্রথমে একদিন ছিল 4 দিনে পড়ে ফেলবো, পরে পড়তে পড়তে শেষের 4 ঘন্টায় 4টা পড়ে ফেলবো, নো প্রবলেম। এইভাবে আমরা ওভার এস্টিমেট করে ফেলি, অনেক সময় আমরা আন্ডার এস্টিমেটও করি, সেটা টাইম ম্যানেজমেন্ট ইস্যুতে আমাদের আসবে না ওটা, টু সাম এক্সটেন্ট when we will talk about confidence, self confidence, boosting confidence is why it's needed, then to some extent we in many cases we underestimate ourselves, our merit, our skills on so many specific issues. So though we're talking about time management, here the enemy is overestimating. 5 days 5 chapter, and after 5 days, okay, 5 hours 5 chapter, it will be easily carried by me. এই যে ওভার কনফিডেন্ট হয়ে যাচ্ছি, এটা করা যাবে না। হাউ টু স্টে কনসিস্টেন্ট, রিভিউ ইউর প্রগ্রেস ডেইলি, ওই যে ইউ হ্যাভ টু carry or write down your journal every day. What you have done today, just write it down. যেটা আপনাদের ভিডিও নিয়ে বলেছিলাম, আজকে ভিডিও করেন, 1 মাস পরেও ভিডিও করেন, দুইটার মধ্যে জাস্ট সি দ্য চেঞ্জেস। নিজেকে রিওয়ার্ড দেন, রিওয়ার্ড ইউরসেলফ ফর কমপ্লিটিং টাস্ক অন টাইম। যেটা খাইতে পছন্দ করেন, সাধ্যের মধ্যে যা সম্ভব নিজেকে রিওয়ার্ড করলে ইট উইল বুস্ট আপ ইউর কনফিডেন্স, ইট উইল শো ইউ এ নিউ জার্নি, অ্যান্ড আফটার কমপ্লিটিং দ্যাট এগেইন reward yourself and you'll get the new motivation and inspiration to be connected on this work. And যেটা আমরা বলেছি, unnecessary যে অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আছে, প্লিজ লার্ন টু সে হাউ টু নো। অনেক ভিডিও পাবেন, পডকাস্ট পাবেন, বই পাবেন, কিভাবে আর্টিস্টিক ওয়েতে নো বলতে হয়, সরি বলতে হয়, সবগুলোতে সব প্রোগ্রামে কেন জয়েন করা যাবে না, সবকিছুতেই কেন সবসময় হ্যাঁ বলতে হয় না। ওকে, লার্ন টু সে নো, ইট উইল সেভ ইউর টাইম ইন আ ভেরি ম্যাসিভ ওয়ে। Okay, ending, in conclusion, time is life, so waste your time and waste your life, thank you. Okay, টাইম যদি লাইফ হয় তাহলে সময় অপচয় করেন, জীবনটা শেষ করেন। সবার প্রতি শুভকামনা। শেষ করতে পারেন by managing your time wisely, we can achieve more and live better. Thank you, and I hope you make every second count, because when you're counting your every second, you will be seriously serious on your daily activities. Okay, এখানে আমাদের ভোকাবুলারি আছে। প্রোক্রাস্টিনেশন, ওই যে আমরা নর্মালি বিলম্ব করার যে অভ্যাস আমাদের, দেরি করা, পরে করে ফেলবো, আজকে না কালকে করবো, কালকে না পরশু করবো। প্রোডাক্টিভিটি, এফিসিয়েন্সি, প্রায়োরিটাইজ, স্কেজিউল, মাল্টিটাস্কিং, ডিসিপ্লিন, ফোকাস, কমিটমেন্ট, বার্ন আউট, হ্যাঁ, এগুলোর সাথে আমরা নর্মালি পরিচিত। তারপরে একটু দেখে নেবেন, এবং ওই যে বললাম টপিকটা দেখার পরে যখন এগুলো দেখবেন, এই ওয়ার্ডগুলো দুইটা একটা লিখে রাখবেন। প্রোক্রাস্টিনেশন লিখে রাখা মানেই যে উই পিপল নর্মালি ডু প্রোক্রাস্টিনেট, অ্যান্ড ইট উইল অলওয়েজ bears the negative impact by losing so many projects, by doing or bears the negative impact on the exam report. Okay, then আমাদের এখানে যে কানেক্টরস বা ফ্রেজেস গুলো আমরা ইউজ করি, কিভাবে স্টার্ট করব দেয়া আছে। লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস, হোয়াট ইফ পিপল, যে মানুষ এইটা করছে, টু ফ্রেন্ডস, they are studying in a university, one who has the proper time management plan and the others don't, so what will be happen, what's your opinion? এভাবে একটা প্রশ্ন দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন। দুইটা বন্ধু একই সাথে এক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, একজনের প্ল্যান আছে আরেকজনের নাই, সো কি হতে পারে বলুন তো? ওকে, তারপর আপনি টাইম ম্যানেজমেন্ট, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা ফর এক্সাম্পল ওয়ান রিয়েল লাইফ কেস ইজ দ্যাট, হাউএভার অন দি আদার হ্যান্ড, ওকে, সো যখনই একটা পক্ষে আপনি কথা বলছেন, বিপরীতে দেয়ার আর সো মেনি পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তাদের বিপরীতের যে কথাগুলো আছে, হতেই পারে তাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট নাই, তারপরেও তারা সাকসেসফুল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এটা খুবই রেয়ার, এক্সেপশন, কখনো এক্সাম্পল হইতে পারে না। কন্ট্রাস্টিং আইডিয়া, যে কেউ যদি ভালো হয়, কেউ যদি ইফ দে ক্যান ম্যানেজ দেয়ার টাইম ভেরি ওয়েল, তারা এইটা করতে পারে, এটা করতে পারে। অন দি আদার হ্যান্ড, ইফ the people, they are not serious about their time, they couldn't make sure the time management of their daily lives, so they have to face so many problems, like firstly এইটা, secondly এইটা, finally ওইটা। তারপর আপনি যেভাবে শেষ করতে পারেন, to sum up as a final thought, in conclusion, I can reiterate my opinion by saying that, বলতে পারেন। দেন এখানে আমাদের ওভারঅল স্পিচটা দেয়া আছে, আমরা মোটামুটি দেখানোর চেষ্টা করেছি। সো এটাই, you can take the screenshot, and we are already at the end of our first slot, so hopefully see you again at 8:35 p.m. Before that, please take the screenshot of some slides, take the screenshot of these,
This one, take it 2. This is the ending, second part of main body, first part of main body, and this is the starting. Okay, so I hope you will get, make sure your preparation within 5 minutes as much as you can. I will show you the slides. Okay, no more problem. Just try to speak as your own. What's your thought about time management? How can we make it better? Why it's really very crucial in our every aspect of our life. Think a bit, list your ideas down, and try to speak as your own. Okay, so thank you for joining. Hopefully আমরা সবাইকেই পাবো ইনশাল্লাহ নেক্সট স্লটে। সবাই প্র্যাকটিস করেন। আমরা 8:35 p.m. after 5 or 6 minutes we'll join again inshallah. Okay, so do you have any queries or issues what you can raise right now? Anyone? ওকে, সো আমার মনে হয় যে আমরা 8:35 আবার ক্লাসে জয়েন করি। বাই দিস টাইম প্লিজ মেক শিওর ইউর প্রিপারেশন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।